Good morning, everyone. We'll start with the next content from the NumPy module. That is, we are going to continue with some of the NumPy functions. Okay, in that we will try to cover some basic parts from the statistics as well. So first of all, we'll try to understand some functions like np.sil function is there, np.floor function is there. What is the copy? How we can append the elements in the NumPy array or ND array. So what we will take now, that is NumPy functions. Okay, so in that first one is the np dot ceil function is there, that we will take first. First thing is ceil. How it is working, just take a look. Np dot sil. Suppose actually it will return the closest integer than or equal to number. Okay, closest integer, like next number it will return. So it will return round of type. It will return closest integer greater than or equal to number. With the help of example, you can easily understand this. Okay, so first of all, you need to import NumPy first, right? Import NumPy as NP, right? Import NumPy as NP. Then take an array. Suppose array is equal to, create one array. Array is equal to np.array of random value. Suppose I'm taking 3.5, 6.7, 8.1, 9.7, 5.2, like this. Different numbers I have taken. What function I'm applying? I'm applying the np.sil. Just take a look whether it is working or not. np.sil is there, right? I'll just hit a tab. np.sil of array. What it is returning? So it's returning 3.5 as a 4, 6.7 as a 7, 8.1 as a 9, 9.7 as a 10, 6, 5.2 as a 6.0. So it is always returning a greater number. It is not rounded off like a 6.1 is taken as a 6 only, or 5.2 is taken as a like 0.5. 0.5 threshold is not there. Okay, if you have to work on that side, like if you want to take a lesser number, like suppose you want answer in a 3, 6, 8, 9, 5, then there is another function that is called as the floor. Second function is there which is give you the lesser value or lower side value, that is floor. np.flow function is there, and what it is returning, just take a look. We'll take a same example for that. With the help of same example, just take how it is working, right? Array, we have taken the same array, and instead of a sil, what I'm using the floor function. And what is the output? So output is a 3, 6, 8, 9, 5. So you can easily observe the difference between sil and floor function. Is it okay? So sil will return on the higher side and floor will return the lower side answers. Yes, is it okay? Right? Next, third function is a copy, just a regular copy function. Third thing is copy. How to copy array and how we can use it, right? So actually it's working as a deep copy. There are two types of copy functions in Python, the deep copy and shallow copy.
So deep copy will work permanently. You can create another object and other will return previous one previous will be as it is. Okay, तर आधीचं जर तसंच ठेवायचं असेल तुम्हाला आणि नवीन क्रिएट करायचं असेल तर मग डीप कॉपी वर्क करतो आपण. एक ॲरे क्रिएट करा. ठीक आहे, ए इज इक्वल टू np डॉट ॲरे ऑफ ऑफ 1, 2, 3, 4, 5, 7 असा ॲरे घेतलाय मी टाईप. आणि याची कॉपी क्रिएट करायची समजा तुम्हाला. आता हा ॲरे 1 डायमेन्शनल जर करायचा असेल तर ऑब्विसली यू नीड टू गिव्ह स्क्वेअर ब्रॅकेट. इथं स्क्वेअर ब्रॅकेट द्यावा लागेल, राईट. नेक्स्ट, सपोज a1 इज इक्वल टू, बघा, a1 इज इक्वल टू a डॉट, व्हॉट इज अ फंक्शन कॉपी. a1 is equal to a dot copy. So what it will create? It will create a deep copy for you. Deep copy. ठीक आहे. आणि a1 कॉल केला तर मग काय दिलं तर तुम्हाला 1 2 3 4 5 6 7 येईल, राईट. नेक्स्ट, सपोज आता याच्यातला एखादा एलिमेंट चेंज केला मी, बघा, समजा आपण असं केलं आता a आणि a1 दोन वेगळे, समजा a of 2 काय a of 2 दॅट इज 3. सेकंड इंडेक्सला काय याच्यामध्ये 3 नंबर आहे. a of 2 इज इक्वल टू 300 केलं मी. a of 2 इज इक्वल टू 300. ठीक आहे, याला रन केलं आणि प्रिंट ए करा एकदा, प्रिंट ए आणि प्रिंट a1. ए आणि a1 दोन वेगवेगळे आहेत, तर चेंज कुठं होतोय? ए मध्ये होतोय, राईट. चेंज कुठं होतोय? ए मध्ये होतोय. सिमिलरली इफ आय डू चेंज इन a1 is equal to a1 of, सपोज a1 of 4 काय, a1 of 4 5 आणि या 5 ला किती केला तुम्ही? 500 केला. ओके, and after that if you print a and a1, what is the answer? So a will as it is, a1 will be as it is. So these two are the separate different one arrays. हेच जर समजा असं केलं असेल तुम्ही काय की हा a डिफाईन केला, ठीक आहे, तर इथं हे दोन कसे वर्क होत आहेत? सेपरेटली वर्क होत आहेत. लक्षात येत आहे? म्हणजे जर तुम्ही एकामध्ये चेंजेस केले तर ते दुसऱ्यामध्ये रिफ्लेक्ट करत नाही. दॅट इज द थिंग विथ द डीप कॉपी. ठीक आहे, सो दिस इज हाऊ वी कॅन यूज द कॉपी फंक्शन. अशा पद्धतीने आपण हे कॉपी फंक्शन यूज करू शकतो. नेक्स्ट जे आहे फोर्थ वन इज अपेंड फंक्शन. अपेंड, येस, व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ अपेंड फंक्शन? एनीवन? अपेंड काय करतं रे? अपेंड काय करतं? एलिमेंट्स ऍड करतो. एलिमेंट्स ऍड करतं, राईट. बट लिस्ट जी होती ती तुमची 1 डायमेन्शनल होती, म्हणजे एकाच लाईन मध्ये लिस्ट यायची. पण आता ॲरे मध्ये काय, दोन गोष्टी येतात, रोज पण येतात आणि कॉलम पण येतात, राईट ना. रो येतात आणि कॉलम येतात. तर मग याच्यामध्ये कसं अपेंड यूज करू शकतो? त्याचा आधी सिंटॅक्स राईट करू आपण. np डॉट अपेंड. काय अपेंड करायचंय? ज्या ॲरे मध्ये अपेंड करायचंय त्या ॲरेचं नाव, जी व्हॅल्यू अपेंड करायची ती व्हॅल्यू, आणि अजून एक पॅरामीटर येतो याच्यात, ऍक्सिस इज इक्वल टू, एक तर 0 देऊ शकता किंवा 1 देऊ शकता. काय देऊ शकतो? एक तर 0 देऊ शकतो किंवा 1 देऊ शकतो. ऍक्सिस 0चं मिनिंग असतं ऑलवेज. ऍक्सिस 0 जर घेतला, 0चं मिनिंग असतं रो. ऍक्सिस 0 म्हणजे काय? रो. आणि ऍक्सिस 1 म्हणजे काय? ऍक्सिस 1 दॅट इज ऑलवेज कॉलम. ठीक आहे, म्हणजे आता हे बाय द टाइम कळून जाईल तुम्हाला. हळूहळू पुढे जसं जाऊ आपण, नंपाय पांडा जसं होईल तुमचं, जसं डेटा फ्रेम मध्ये वर्क करू त्या पद्धतीने हे समजेल. ठीक आहे. नेक्स्ट, आता एक ॲरे घ्या, समजा तोच ॲरे ठेवतो मी 7 वाला. ठीक आहे, ए इज इक्वल टू np डॉट, आधी 1 डायमेन्शनल साठी वर्क करू. ठीक आहे, 1 डायमेन्शनल साठी. आता काय 2D ॲरे मी घेत नाही, राईट. नेक्स्ट, माझा a2 इज इक्वल टू असं काहीतरी घेतलंय, किंवा a1 इज इक्वल टू np डॉट append. What is the function? Append function is there. np dot append a comma 100. ओके, लास्टला एलिमेंट ऍड होईल. आणि ऍक्सिस इज इक्वल टू, समजा नाही दिलं इथं ऍक्सिस वर्क नाही केलं आणि a1 ला काय केलं? कॉल केलं. आन्सर काय आलाय? शेवटी ऍड होऊन जाईल तो, राईट. इट विल बी ऍडेड ऍट द एंड. पण हाच जर ॲरे म्हणजे बाय डिफॉल्ट कोणता ऍक्सिस कन्सिडर केला? त्याने रो वाईज कन्सिडर केलं, एकच रो आहे असं कन्सिडर केलंय. Single row is there, so it is added at the end.
आता समजा हे 2D अरे, हा अरे काय 2D आहे, 2 डायमेन्शन्स आहे त्याच्यामध्ये. 2 ब्रॅकेट करा. ठीक आहे, 2 ब्रॅकेट्स. नाउ इट्स अ 2D अरे आणि आपल्याला वर्क केलं. हा काय झालं आता, हा ऍक्च्युली इट्स अ 2D अरे. याला जर प्रिंट केलं तर हा 2 डायमेन्शनल रोज आणि कॉलम्स मध्ये प्रिंट होतो, बरोबर ना? रोज आणि कॉलम्स मध्ये प्रिंट होतो. तर मग याला ऍड करताना कसा ऍड करणार? करेक्ट. याला ऍड करताना कसा ऍड करायचा, तर तो कसा ऍड झाला रे, डायरेक्ट शेवटी ऍड होतो पण तो फ्लॅट होऊन जातो अरे. म्हणजे आता हा जो 2D होता, तुम्ही इथं बघा की ए जो होता हा काय होता, 2 डायमेन्शनल होता, की एक सिंगल पहिली रो 1 2 3, दुसरी रो 4 5 6, 2 रोज आणि 3 कॉलम्सचा अरे होता. पण ज्यावेळेस तुम्ही डायरेक्टली ऍक्सेस इज इक्वल टू 0 ला ऍड केलं तर तो फ्लॅट होऊन गेला. सगळे एलिमेंट्स काय आलेत, 1D म्हणून आलेत. A1 डॉट शेप जर चेक केलं तुम्ही इथं, A1 डॉट शेप किती आला, 7 आला. आणि ए डॉट शेप काय, ए डॉट शेप काय होतं तुमचं ऑलरेडी 2/3 होता. समजतंय का रे? हे लक्षात येत आहे? मग आपल्याला जर समजा त्याच्यात जाऊन एक रो ऍड करायची किंवा एक पर्टिक्युलर कॉलम ऍड करायचा आहे, म्हणजे इथं कसं आहे 1 2 3 4 5 6 आलं आणि शेवटची तिसरी रो ऍड करायची 7 8 9, किंवा एक कॉलम ऍड करायचा आहे 10 आणि 11, म्हणजे 2 व्हॅल्यूजचा. तर मग ते कसं करता येईल हे बघायचंय आता. समजतंय? फरक लक्षात येतोय एव्हरीवन? की रेग्युलर लिस्ट मधला, लिस्टला तो डायरेक्ट शेवटी ऍड होतो, पण मग तुमची ऍरे मधली कन्सेप्ट प्रत्येक वेळेला तशी नसेल ना. ऍरे मध्ये आपल्याला रो ऍड करावं लागेल किंवा कॉलम ऍड करावं लागेल, तर ते कसं करू शकतो ते आता बघायचंय. ठीक आहे. सो आता याच्यामध्ये समजा नंबर ऑफ एलिमेंट्स जरी दिले मी, की याच्यामध्ये ऍड करताना फॉर एक्झाम्पल 4 5 6, आता आपण असं म्हणू की 3 एलिमेंट दिले मी इथं. 100 बघा, 100 कॉमा 200 कॉमा 300 असे 3 एलिमेंट दिलेत. ठीक आहे. आणि याला ऍड केलं तरी पण काय करतो तो, मग शेवटी 3 एलिमेंट म्हणून ऍड करतो. सिंगल एलिमेंट असा ऍड नाही होतो. 100 200 300 रो वाईज किंवा कॉलम वाईज असा ऍड नाही करत आहे. तर हे कसं ऍड करू शकतो ते आता बघायचंय. सेम कोड ठेवतोय म्हणजे लक्षात येईल तुमच्या काय होतंय. कोड इज सेम, np डॉट अरे 1 2 3 4 5 6, a2 इज इक्वल टू a1 इज इक्वल टू सो अँड सो, आणि कॉमा काय प्रोव्हाइड करतो मी, ऍक्सिस इज इक्वल टू 0. याला ऍज अ रो ऍड करा. काय ऍड करा, रो वाईज ऍड करा. ऍक्सेस इज इक्वल टू 0. काय सांगतोय, सो इट विल थ्रो सम एरर. हा काय थ्रो करेल, आता एरर थ्रो करेल. एरर काय ती चेक करून नंतर सॉल्व्ह करू. ओके, व्हॉट इट इज शोइंग, all the input array must have same number of dimensions, but the array at index 0 has 2 dimension and the array at index 1 has 1 dimension. इथे सिंगल डायमेन्शन दिली असं म्हटलंय, तर याला 2 डायमेन्शन्स मध्ये कन्वर्ट करा. जे काय आपण इनपुट देतोय ते 2 डायमेन्शन मध्ये द्या. तर तो बरोबर तिसरी रो ऍड करला आता इथं. समजतंय का? हे लक्षात येतंय तुमच्या काय होतंय? येस. इथं जर तुम्ही याला अरे म्हणून ऍड केलं आणि त्याचा ऍक्सिस डिफाईन केला, तर मग तो काय करेल, ही सिंगल लिस्ट झाली राईट ना, 1 डायमेन्शनल. पण आता तुमची जर 2D ऑलरेडी अरे 2D आहे, तर त्यात 2Dचाच एलिमेंट तुम्हाला ऍड करावं लागेल. सिमिलरली यू कॅन ऍड कॉलम ॲज वेल. समजा याच्यामध्ये कॉलम ऍड करायचा आहे मला, तर कॉलमला व्हॅल्यूज किती तुमच्या, 2 कॉलम आहेत, 100 200, ऍक्सिस इज इक्वल टू 1. काय सांगतोय आता, matrix exactly, but along the dimension 0, the array at index 0 has a size 2 and array at index 1 has a size 1. ओके. आता हे दोन पाहिजे असं म्हणणं आहे त्याचं. 100 200 आणि 10 20. ट्राय करा. 100 200 म्हणजे फर्स्ट लिस्ट आणि परत दुसरी लिस्ट असं यायला पाहिजे. 110 फर्स्ट कॉलमला आलं, 220 सेकंड कॉलमला आलं. सो इट इज ऍडिंग कॉलम वाईज, राईट? इज इट ओके? हे लक्षात आलंय कसं वर्क होतंय? जर कॉलम वाईज ऍड करायचे असेल तर तुम्हाला ऍक्सेस 1 द्यावा लागेल. जर रो वाईज म्हणजे रो ऍड करायचे आहेत, रो अपेंड करायचे तर ऍक्सेस किती घ्यावा लागेल? डिफॉल्ट ऍक्सेस 0च घेतो. डिफाईन केला तरी चालेल, नाही केला तरी चालेल. येस एव्हरीवन, इज इट ओके? ठीक आहे. काही डाऊट आहे याच्यामध्ये?
सो नेक्स्ट फंक्शन इज, नेक्स्ट जे आहे फंक्शन ते आहे कॉनकॅटेनेट. कॉनकॅटेनेटचं मिनिंग थोडंफार माहिती तुम्हाला, कसं करतं कॉनकॅटेनेट, काय यूज करायचं कॉनकॅटेनेट, इन ऑर्डर टू join two elements, right? So fifth function is concatenate. How to concatenate two arrays, म्हणजे हे नंतर डेटा फ्रेम साठी पण यूज करायचं आहे पांडाज मध्ये आपल्याला. ठीक आहे, दोन ॲरे घ्या. A1 इज इक्वल टू np डॉट ॲरे ऑफ समजा 1, 2, 3, 4, 5. ठीक आहे, आणि दुसरा एक ॲरे घ्या. सपोज A2 इज इक्वल टू np डॉट ॲरे ऑफ 10, 20, 30, 40 सॉरी आणि 50 असे दोन ॲरे घेतले. त्याला आधी प्रिंट करू आपण. प्रिंट ॲरे 1 इज A1. ओके, ॲरे 1 इज A1 and similarly काय राईट केलंय, प्रिंट print and same thing array 2 is A2. ओके, रन करायला array 1 is like this, array 2 is like this. समजा दोन ॲरे कॉनकॅटेनेट करायचे. काही एक्झाम्पल, सपोज न्यू ॲरे इज इक्वल टू np डॉट व्हॉट इज अ फंक्शन कॉनकॅटेनेट. सगळं टाईप नका करू, जस्ट con टाईप करा आणि टॅब हिट करा. कॉनकॅटेनेट A1, A2 and just print new array is new array. Okay, so what it is showing, only integer scalar array can be converted to a scalar index असं काहीतरी आलंय, राईट. ओनली इंटिजर array can be converted to a तर आता हे A1 आणि A2 हे ॲरे मध्ये नाही असं त्याचं म्हणणं आहे. तर मग तो कशात कन्वर्ट द्यावा लागेल तुम्हाला, इट शुड बी इन अ स्क्वेअर ब्रॅकेट, मग तो वर्क होईल असा. सो इट्स जॉईनिंग अ टू ॲरेज, म्हणजे दोन ॲरेज एक्सटेंड, लिस्टचं एक्सटेंड फंक्शन जसं वर्क करतं ना त्या पद्धतीने हे देऊ शकतो तुम्ही, राईट. व्हॉट इफ देर इज अ 2D ॲरे, म्हणजे 2 डायमेन्शनल ॲरे असेल तर कसं वर्क होईल ते बघू आता. सिंगल डायमेन्शन साठी तर काही इश्यू नाही, राईट ना, की याच्यासोबत हा फक्त जोडला जाईल, राईट. बट इफ देर इज अ 2D ॲरे, कोड ऍज इट इज कॉपी करतोय आता खाली, फक्त याला 2 डायमेन्शन्स मध्ये घेतो. समजा याच्यामध्ये फर्स्ट रोला 3 एलिमेंट आहेत, लाईक दिस. इन सेकंड रो ऑल्सो वी आर हॅव्हिंग 3 एलिमेंट्स. नंबर मॅच व्हायला पाहिजे, राईट ना, जेवढे फर्स्ट याच्यामध्ये तेवढे सेकंड याच्यामध्ये यायला पाहिजे. देन सिमिलरली फॉर सेकंड ॲरे ॲज वेल, 10, 20, 30 इज अ फर्स्ट रो, 40, 50, 60 इज अ सेकंड रो. झालं इथपर्यंत, राईट. ओके, याला ऍड करा. आता हे जॉईन होताना कसे जॉईन होतात बघा, हे जॉईन होताना कसे जॉईन होतात. आता हे समजा जर प्रॉपर येत नसेल तर तुम्ही याला असं करू शकता, इथं /n करा, म्हणजे हा सेकंड लाईनला म्हणजे पुढच्या लाईनला जातो, दिसताना प्रॉपर दिसतो. प्रिंट स्टेटमेंट मध्ये काय यूज करू शकतो तुम्ही, बिफोर कोट जस्ट हिट एस्केप कॅरेक्टर दॅट इज अ /n, म्हणजे तो प्रिंट करताना थोडस व्यवस्थित प्रिंट करणं आपल्यासाठी. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट रो सेकंड रो, याला रो वाईज जोडला गेलाय. कसं जोडला गेलाय, हा रो वाईज जोडला गेलाय. लक्षात येत आहे, बिकॉज इट्स ऍक्सिस इज 0. डिफॉल्ट जो आहे कॉनकॅटेनेट मध्ये ऍक्सिसची व्हॅल्यू काय, ऍक्सिस डिफॉल्ट किती घेतो, 0 घेतो. दिला तरी ते घेईल, नाही दिला तरी तेवढंच ठेवल, ठीक आहे. पण तुम्हाला जर कॉलम वाईज ऍड करायचं आहे, म्हणजे दोन कॉलम एकत्र करायचे, तर मग कसं वर्क करायचं ते बघा, ठीक आहे. तर याला कॉनकॅटेनेट करा रो वाईज, सॉरी कॉलम वाईज. तर मग ऍक्सिसची व्हॅल्यू किती येईल, ऍक्सिस शुड बी 1. आता याला जर ऍक्सिस 1 केला इथं, तर आन्सर काय देतोय बघा, ऍक्सिस 1. काय केलं, ऍक्सिस 1 केल्यानंतर कसा ऍड केला बघा, 10, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 40, 20, 50, 30, 60 असे 3 ऍक्सिस आले तिथं एक्स्ट्रा, राईट. सो इट्स शेप विल बी डिफरंट इन इच केस. हा काय झाला, हा कसा होईल तुमचा, हा रो वाईज ऍड झालाय, म्हणजे इथं 4 रोज आणि 3 कॉलम्स आलेत, आणि इथं काय आलेत, 2 रोज आणि 6 कॉलम्स आलेत. समजतंय, एलिमेंट्स तेवढेच राहतील, फक्त त्याची जी अरेंजमेंट आहे
ती डिफरंट होईल. इज इट ओके टिल नाऊ? हे 5 फंक्शन्स क्लिअर आहे सगळ्यांचे? एव्हरीवन. आतापर्यंत काही डाऊट आहे कोणाचा? काही डाऊट असेल तर विचारा. सगळेच प्रत्येक वेळेस यूज होतील अशी काही गॅरंटी नाही, बट ऍज पर द रिक्वायरमेंट वी नीड टू यूज. म्हणजे डेटा फ्रेमला हे सगळे ऍप्लिकेबल होतात नंतर. ठीक आहे. नेक्स्ट जे आहे, नेक्स्ट समजा फॉर लूप कसा यूज करायचा ते बघू मध्ये. आणि नंतर काही फंक्शन्स आहेत समजा इम्पॉर्टंट एनडिटर वगैरे. नंतर अरिथमॅटिक फंक्शन पण ट्राय करू शकतो आपण याच्यावरती. मॅट्रिक्सची ऍडिशन, मॅट्रिक्सचं मल्टिप्लिकेशन हे पण बघायचंय. ठीक आहे. आणि शेवटी मग मीन मोड मीडियन हे एकदा परत रिवाइज करू, म्हणजे हा विषय क्लोज होईल नंपाईसाठी. सो कॉन्कॅटेनेट झालं. कॉन्कॅटेनेट नंतर समजा फॉर लूप फॉर अन ॲरे, किंवा मग त्याच्या आधी हा ठीक आहे, फॉर लूप घेतलं तरी चालेल. ठीक आहे. जस्ट वी नीड टू अंडरस्टँड द कन्सेप्ट. फॉर लूप ऑन ॲरे, फॉर लूप अँड ॲरे ऑन ॲरे. ठीक आहे. ॲरे घ्या आधी एक सिंपल घेऊ आधी, म्हणजे 1D घेतो आधी. 1D आणि 2D हा फरक कळला पाहिजे, की 1D ला कसं वर्क होतं आणि 2D ला कसं वर्क होतो हे समजणं इम्पॉर्टंट आहे. ठीक आहे. समजा ऍज इट इज घेतला, सो वी नो दिस इज अ 1 डायमेन्शनल ॲरे, राईट ना? त्याचे डायमेन्शन्स किती येते? A1 A डॉट एन डी काय आन्सर? 1 डायमेन्शन आहे, राईट? इट्स अ 1 डायमेन्शनल ॲरे. सो इफ आय इटरेट लाईक दिस फॉर आय इन ए, काय करायचंय? प्रिंट ए, राईट? प्रिंट आय. काय होतंय प्रिंटिंग? 1 2 3 4 5 6 प्रिंट होईल, राईट? आता जर सपोज असं घेतलं मी, A1 इज इक्वल टू व्हॉट इज द एन डायमेन्शन्स? याच्यासाठी जे एन डायमेन्शन्स काय येतील? ए डॉट एन डीम जर केलं, व्हॉट आर द डायमेन्शन्स? सो इट्स A1, right now? So it should be 2, right? 2 dimensions are there. Now, if I iterate over here for I in for I in A1, print A1, print I. What it is giving? तर हा एलिमेंट वाईज वर्क करेल. आता हा फर्स्ट एलिमेंट आहे 1 2 3, ही सेकंड एलिमेंट आहे, म्हणजे रो वाईज हा इटरेट करत जाईल याला, राईट? याच्यामध्ये पुढे जाऊन जर परत इटरेट करायचं असेल तुम्हाला, म्हणजे याला बाय फॉरगेट करायचंय, तर ते कसं करू शकतो ते बघू आपण आता. इथं पाहिजे तर असं राईट करून ठेवा, दिस इज युअर 2D ॲरे, राईट? दिस इज युअर 1D ॲरे. ओके, 2D ॲरे, 1D ॲरे. 3D साठी पण वर्क करायचं तर वर्क करू शकता. म्हणजे हे जर मी 3D साठी दिलं, 3D साठी द्यायचं असेल तर 3D साठी द्या. 3D साठी कसं वर्क होईल बघा. 3D साठी 1 2 3 4 5, आणि समजा हेच जर मी 3 एलिमेंट्स घेतले, ठीक आहे, आज जर 3D कन्वर्ट केला, नाव यू नो दिस इज अ 3 डायमेन्शनल ॲरे. आणि जर याला असं केलं फॉर आय इन A1 प्रिंट आय, काय आहे प्रिंट करा? आय प्रिंट करा, प्रिंट आय. व्हॉट इज प्रिंटिंग? 1 2 3 4 5 6, हा सिंगल एलिमेंट झाला आता, राईट? सो दिस इज हाऊ इट इज वर्किंग. आता हे जर एलिमेंट वाईज वर्क करायचंय किंवा 1 बाय 1 वर्क करायचंय, समजा की परत 1 2 3 पण प्रिंट झाला पाहिजे, 4 5 6 पण प्रिंट झाला पाहिजे, असं इटरेशन वाईज, तर तसं पण वर्क करू शकतो आपण. तर याच्यासाठी आपण काय करू, आधी सगळ्यात मोठा म्हणजे 3D घेऊ, किंवा 3D ऍज इट इज घेतलेला आहे आपण आता, राईट ना? समजा हा 3D एलिमेंट आहे, आता जो काय घेतलाय हा 3D घेतलेला आहे, राईट? याला कॉपी करतो खाली, आणि मला प्रिंट करताना असं करायचंय 1 2 3 सेपरेट आणि 4 5 6 सेपरेट. सो हाऊ आय कॅन इटरेट? जस्ट टेक अ लुक. बघा, फॉर आय इन A1, ठीक आहे. आणि परत काय करायचंय? फॉर जे इन, म्हणजे हा आला ना आउटपुट. आता फॉर आय इन A1 चं आउटपुट काय आलं? 1 2 3 4 5 6. आणि त्याच्यात काय करायचं? परत व्हेरिएबल चेंज करा, फॉर जे इन आय. म्हणजे काय? आता वरती जे आउटपुट आलेलं आहे ते, राईट ना? म्हणजे ऍक्च्युली हा 3Dचा काय झाला, इथं काय होईल? हा 2D होईल. आता इथं काय होईल? 2 डायमेन्शनल होईल. इथं जर मी जे प्रिंट केला, तर जे काय प्रिंट होतोय बघा, प्रिंट जे केलं तर मग काय होतोय? तो
सिंगल प्रिंट होतोय, राईट? सिंगल प्रिंट होतोय. याच्यात पुढे म्हणजे आता हा 2Dचा फॉर इथे इटरेट केल्यानंतर हा काय होईल? सिंगल डायमेन्शन झाला. म्हणजे एक स्क्वेअर ब्रॅकेट आलाय ना, एक स्क्वेअर ब्रॅकेट आलाय. त्याच्यासोबत आता जर परत मी एक फॉर लूप यूज केला, फॉर इनसाइड फॉर के इन जे, फॉर के इन जे, तर कशात कन्वर्ट होईल? आता 0 डायमेन्शनल मध्ये कन्वर्ट होईल. फक्त तुम्हाला काय मिळतील? व्हॅल्यूज मिळतील आता. म्हणजे पूर्ण त्याचं डिकम्पोजिशन होईल. प्रिंट के जर केला, आता प्रिंट इफ वी डू लाईक दिस, प्रिंट के, तर मग व्हॅल्यूज असे प्रिंट होतील. इज इट ओके गाईज? हे समजतंय का रे? लक्षात येतंय? 3D पासून 2D, 2D पासून 1D, 1D पासून 0D, पण एका लूपमध्ये वर्क होतंय. हे जे लूप आहे, हा जो जेचा लूप आहे, हा आयच्या आतमध्ये, हा के जो आहे तो जेच्या आतमध्ये, म्हणजे नेस्टेड फॉर लूप असं म्हणू शकता तुम्ही याला. इज इट ओके गाईज एव्हरीवन? हे कसं वर्क होतंय लक्षात आलंय तुमच्या? हाऊ इट इज वर्किंग? ओके. नेक्स्ट जे आहे याच्यामध्ये थोडंसं याला मॉडिफाय करू आपण, म्हणजे प्रिंटिंग करण्यासाठी किंवा प्रिंट होण्यासाठी कसं कसं वर्क होतं. थोडंसं याला हाय लेवल नेऊ. पाहिजे तर एक्झाम्पल चेंज करायचं तर एक्झाम्पल चेंज करू शकतो आपण. एक्झाम्पल कसं चेंज करता येईल बघा. A1 इज इक्वल टू 3D अरे घेऊ आणि 0D पर्यंत आपल्याला जायचंय. ठीक आहे. np डॉट अरे ऑफ याला काय करू? 1 2 3 4 5 6. हा ठीक आहे, एवढं ठेवलं तरी चालेल. ओके. फॉर आय एन हे 2D झालं. याच्यानंतर प्रिंट आय पण करा. प्रिंट काय करायचंय? प्रिंट आय करायचंय. पण त्याच्यासोबत काय करा, याला त्याच्या खाली काहीतरी अजून एखादी लाईन प्रिंट करून ठेवा, म्हणजे सेपरेशन करण्यासाठी. जस्ट प्रिंट म्हणजे स्टार्स वगैरे असं प्रिंट करू आपण. ठीक आहे. नंतर प्रिंट जे करा आणि परत हे स्टार्स प्रिंट करा. प्रिंट जे करा आणि शेवटी परत केच्या नंतर पण प्रिंट के करून हा 2 ठेवले तरी चालेल. ओके. सो दिस इज हाऊ इट विल वर्क. 1 2 3 4 5 6. काहीतरी चुकलंय रे. परत 1 2 3 झालं. फॉर जे इन आय 1D, राईट? प्रिंट जे. फोर 5 6 10 20 4 5. ओके. आधी काय प्रिंट झालं? प्रिंट आय झालं, राईट? नंतर प्रिंट काय केलंय? स्टार प्रिंट केले. फॉर जे इन आय प्रिंट जे आणि परत के आलं. ओके. सो दिस इज हाऊ इट विल वर्क. इज इट ओके? इथपर्यंत क्लिअर आहे? त्याला फक्त सेपरेट केलंय कशाने? म्हणजे प्रिंट करून बघितलंय, प्रत्येक इटरेशनला काय प्रिंट होतंय ते चेक केलंय फक्त. ठीक आहे. प्रत्येक इटरेशनला काय प्रिंट होतंय ते चेक केलंय. इज इट ओके गाईज? ठीक आहे इथपर्यंत? येस एव्हरीवन? याच्या पुढचं जे फंक्शन आहे ते काय? एनडी इटर म्हणून फंक्शन आहे. एनडी इटर, इटरेशन्स परफॉर्म करायचे तुम्हाला. म्हणजे आता हे जे आपण इटरेशन वाईज कसं केलंय? मॅन्युअली केलं ना, लूप इनसाइड अ लूप. हे जर डायरेक्टली वन शॉट करायचं असेल, आता जी काही प्रोसेस केली ना याला हे करण्यासाठी, हे सगळं सिंगल करण्यासाठी जी काही प्रोसेस केली तुम्ही आता सिंगल इलेमेंटसाठी, ही सिंगल एलिमेंटमध्ये डिकम्पोज करण्यासाठी, तर त्याच्यासाठी एन इटर म्हणून फंक्शन आहे, एन डायमेन्शनल इटरेशन्स. ठीक आहे. किती पण डायमेन्शन असू देत, तर तो सिंगल याच्यामध्ये कन्वर्ट करेल त्यांनी, राईट? हाऊ टू कन्वर्ट इट? जस्ट टेक अ लुक. एन डी इटर म्हणून फंक्शन आहे आणि कसं वर्क होतं ते इथे लगेच कळून जाईल. सेम ॲरे ठेवतोय मी. आय एम टेकिंग सेम ॲरे, दॅट इज 3D ॲरे, आणि एन डी इटर फंक्शन अप्लाय करतोय त्याच्यावरती, राईट? सो फॉर बघा, फॉर आय इन np डॉट आय इन np डॉट nd इटर, nd इटर म्हणून फंक्शन आहे. काय nd इटर? कशाचं nd इटर? A1 चं nd इटर. आणि काय प्रिंट करा? जस्ट प्रिंट आय. काय प्रिंट करतो बघा. डायरेक्टली जेवढे एलिमेंट्स पाहिजे तुम्हाला तेवढे एलिमेंट्स प्रिंट होतात. मग याची डायमेन्शन्स काही पण असू दे, इफ इट इज 4 डायमेन्शनल ॲज वेल.
हा 4 डायमेन्शन जरी असेल, देन ऑल्सो इट विल बी, आता हा 4D अरे काय, हा 4D अरे, इट ऑल्सो कन्वर्टेड इन टू दी सेम. इज इट ओके? म्हणजे जे काही डायमेन्शन दिलेत, एन डायमेन्शन तुमच्या सिंगल याच्यामध्ये कन्वर्ट होणार, 0 डायमेन्शन मध्ये कन्वर्ट होणार बाय दी हेल्प ऑफ ND iter फंक्शन, राईट? देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज दी इन्युमरेट फंक्शन. ND इन्युमरेट म्हणून फंक्शन आहे. काय? n डायमेन्शनल इन्युमरेट ND इन्युमरेट म्हणून फंक्शन आहे. ठीक आहे, कसं वर्क होतं ते बघा, म्हणजे इंटरेस्टिंग आहे खूप. आहे सपोज ॲज इट इज ठेवलं एक्झाम्पल. ओके, 3 डायमेन्शनल ॲरे आपल्याकडे एक. ओके, आणि काय यूज करतोय मी, फॉर, बघा इटरेशन वाईज वर्क होतो. फॉर I इन NP डॉट ND इन्युमरेट ऑफ A1 आणि प्रिंट आय करा. फक्त काय करायचंय, प्रिंट आय करा. इंडेक्स वाईज वर्क करतो. याला कसा वर्क करतो, इंडेक्स वाईज वर्क करतो. की 0 0 0 0 ही 0 एलिमेंट, बरोबर ना? हा एलिमेंट कोणता आहे, 0th इंडेक्सला एलिमेंट आहे, राईट ना? 0th इंडेक्सला एलिमेंट आहे. काय येईल, 0 एलिमेंट, 0th इंडेक्सची रो, 0th इंडेक्सचा कॉलम काय 1, 0 रो फर्स्ट कॉलम काय 2, 0 रो सेकंड कॉलम काय 3. अशा पद्धतीने हा वर्क करतो. म्हणजे त्याचे ज्या डायमेन्शन्स आहेत त्या प्रॉपर दाखवतो. अजून आता 3D होता म्हणून हे 3 येतील. हाच जर ॲरे तुमचा 2D आहे, तर समजा ए इज इक्वल टू आपण असं घेतलेलं आहे, NP डॉट ॲरे ऑफ, एखादा 2D ॲरे घेऊन बघा, लगेच लक्षात येईल की काय होतंय. NP डॉट ॲरे ऑफ 2D, समजा आपण असं घेतलंय की 1,2. ठीक आहे, परत काय घेतलंय 3,4. ठीक आहे, नेक्स्ट समजा 10,20, सॉरी 10,20, आणि समजा परत काय घेतलंय 30,40. असे 4 व्हॅल्यूज म्हणजे 4 याच्यामध्ये घेतले, राईट? आणि याच्यासाठी जर हे अप्लाय केलं ND इन्युमरेट, तर कसं वर्क होतंय बघा. आता 2D आहे, तर हे फर्स्ट जे टपल आलंय ते 2 डायमेन्शनचं यायला पाहिजे, राईट? फॉर आय इन NP डॉट ND इन्युमरेट ए, जस्ट प्रिंट आय. सो 0/0 ला काय आहे तुमचं पाहिजे, त्याला प्रिंट करून बघा आधी. प्रिंट ए, पाय आता चेक करा की 0 पोझिशनला काय आहे, 0 ला 1 आहे, नंतर 0 1 म्हणजे 0th रो आणि फर्स्ट इंडेक्सचा कॉलम, राईट ना? काय 2 एलिमेंट आहे, नंतर फर्स्ट रो आणि 0 कॉलम काय 3. कळतंय का रे? इंडेक्स वाईज पोझिशन समजतायत? येस एव्हरीवन, इज इट ओके? हे लक्षात आलंय तुमच्या? ओके, सो दिस इज हाऊ इट इज वर्किंग. ND इन्युमरेट आणि ND इटर हे नवीन फंक्शन्स असतील तुमच्यासाठी. आता आपले जे रेग्युलर फंक्शन्स आहेत अरिथमॅटिक वाले, राईट? अरिथमॅटिक ऑपरेशन्स ऑन ॲरे, सिम्पल. ठीक आहे, ते कसे वर्क होतात बघा. अरिथमॅटिक फंक्शन्स ऑन ॲरे, अरिथमॅटिक फंक्शन्स ऑन ॲरे. ठीक आहे, सो जस्ट टेक एनी ॲरे. आपण एक रॅन्डम इंटीजर यूज करून ॲरे क्रिएट करू. ॲरे इज इक्वल टू NP डॉट ॲरे ऑफ, किंवा रॅन्डम इंटीजरने क्रिएट करू. NP डॉट रँड इंटीजर, रॅन्डम इंटीजर व्हॅल्यूज 10 ते 20 मध्ये व्हॅल्यूज घ्या, 10 ते 20, आणि साईज पण 10च ठेवतोय. साईज इज इक्वल टू ऑल्सो 10. कालच घेतलंय आपण हे फंक्शन, राईट ना? येस, ॲरे प्रिंट करा. ॲरे काय येतोय बघा आधी. ॲरे काय आला, रॅन्डम व्हॅल्यू झाल्या इन बिटवीन 10 to 19. 20 काय होतो इथं एक्सक्लूड होतो, राईट? सिम्पल फंक्शन केले मी. ॲरे प्लस 2, तर काय होईल, प्रत्येक याच्यामध्ये किती ऍड होईल, प्रत्येक याच्यामध्ये काय होते 2 ने ऍडिशन होते, राईट? इफ यू डू लाईक दिस, ॲरे प्लस ॲरे, एलिमेंट वाईज वर्क होतं. ॲरेचं म्हणजे फीचर काय मेन, की इट इज वर्किंग एलिमेंट वाईज. तर प्रत्येक एलिमेंट मध्ये काय होणार,
म्हणजे ॲरे प्लस ॲरे, प्रत्येक एलिमेंट काय करणार, सेल्फ ॲडिशन करणार, राईट. इफ यू डू लाईक दिस, ॲरे स्क्वेअर एक्सपोनंट यूज केलं, what it is giving 256 100 144 like this. array minus 5 घेतलं सपोज, सो सबस्ट्रॅक्शन कराल प्रत्येक एलिमेंट मधून. ओके, array डिवाइड बाय 5 काय कराल, हा प्रत्येकाला 5 ने डिवाइड कराल. इज इट ओके? म्हणजे सगळे जे ऑपरेशन्स आहेत ते तुम्ही याच्यावरती परफॉर्म करू शकता, राईट. ॲरे टू लिस्ट, लिस्ट टू ॲरे असं पण होतं. ठीक आहे, समजा आता मी जर असं केलं, लिस्ट ऑफ L1 इज इक्वल टू L1 इज इक्वल टू ॲरे ऑफ L1 इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ ॲरे, आणि आता जर L1 प्रिंट केली तर मग काय देईल तो तुम्हाला, ही लिस्ट मध्ये देईल. आता ही L1 आहे, हिला जर तुम्हाला ॲरे मध्ये कन्वर्ट करायचंय तर मग ती कन्वर्ट कशी होते, A1 इज इक्वल टू NP डॉट किंवा L1 इज इक्वल टू डायरेक्ट असं करू शकता, ॲरे डॉट टू लिस्ट म्हणून फंक्शन आहे. ही जी ॲरे डॉट टू लिस्ट म्हणून फंक्शन आहे, याच्यातून पण काय करू शकता तुम्ही, याला कन्वर्ट करू शकता. कशामध्ये, लिस्ट मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी. ठीक आहे, प्रिंट L1 कॉमा टाइप ऑफ L1 कॉमा टाइप ऑफ L1 काय देतोय, बिल्ट इन मेथड ऑफ अ numpy array डॉट टू लिस्ट. ओके, आली लिस्ट. हे ब्रॅकेट जर राहिलं तर मग तो ऑब्जेक्ट क्रिएट झालाय असं दाखवतो, पण ऑब्जेक्ट शो नाही होत. ठीक आहे, सो दिस इज हाऊ इट इज वर्किंग. नंतर ॲरे मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी तर दिलंय तुम्हाला, बरोबर ना, A1 इज इक्वल टू NP डॉट ॲरे ऑफ L1 लिस्ट ॲरे मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी, प्रिंट A1 कॉमा टाइप ऑफ A1. ओके, सो 16 हे काय झालंय तुमचा, हा कशा झालाय, एलिमेंट्स कसे शो होतात बघा, इथं कॉमा आलाय आणि इथं कॉमा येत नाही ॲरे मध्ये, लक्षात ठेवा, राईट. म्हणजे ज्यावेळेस प्रिंट करू तर त्यावेळेस तो फक्त त्याचे एलिमेंट्स शो करतोय. ओके, नेक्स्ट, दोन ॲरे दिलेत, सपोज A1 असं क्रिएट केलाय, किंवा A1 इज इक्वल टू NP डॉट ॲरे ऑफ 1, 2, 3, 4, 5 असं दिलंय, आणि A2 परत तुम्ही दुसरा घेतलाय काहीतरी, NP डॉट 20, 30, 40 आणि 50 A2 अशा व्हॅल्यूज घेतलेत. ओके, आणि प्रिंट करताना करतोय मी A1 प्लस A2. what it is giving, array takes from 1 to 2 positional argument but 5 were given, 5 दिले होते, राईट ना. तर त्याच्यासाठी तिथं काय राहिलं रे, आता काय द्यायचं राहिलं, आपलं ब्रॅकेट द्यायचं बाकी, राईट ना. what is रिमेनिंग, हा ब्रॅकेट राहिलेलं, राईट. इज इट ओके? येस, सो दिस इज हाऊ इट इज वर्किंग. नंतर हे ऍडिशन केलं, याचे जर सम काढायचे असेल, NP डॉट सम इनबिल्ट फंक्शन, NP डॉट सम ऑफ, समजा A1 घेतली, NP डॉट सम ऑफ A1 काय आली, 15 आली. NP डॉट मिनिमम ऑफ A2 काय आला, 10 आला. NP डॉट मॅक्स ऑफ A काय, 40, राईट. किंवा इथल्या ज्या व्हॅल्यूज आहेत त्याच घ्या, A2 मधलीच व्हॅल्यू घ्या. A2 मधली मॅक्सिमम व्हॅल्यू किती आहे, 50, राईट. काउंट ट्राय होतो का, ट्राय करा. NP डॉट काउंट ऑफ, काउंट तर नाही होणार, काउंट ऑफ NP डॉट काउंट फंक्शनच नाही, ठीक आहे. NP डॉट लेंथ पण फंक्शन नाही याच्यामध्ये, ठीक आहे. सो लेंथ ऑफ एन ॲरे डायरेक्टली काढू शकतो तुम्ही, लेंथ ऑफ ॲरे. सो दीज आर सम ऑफ दी फंक्शन्स. इथपर्यंत क्लिअर आहे? इथपर्यंत काही डाऊट आहे कोणाचा? येस, इज इट ओके टिल नाऊ एव्हरीवन? बेसिक फंक्शन्स आहेत अरिथमॅटिकचे,
ऍरे वरती परफॉर्म होतात, पण ऍरे वरती परफॉर्म होतात आणि कसे परफॉर्म होतात रे ते इलिमेंट वाईज परफॉर्म होतात. कसे परफॉर्म होतात? इलिमेंट वाईज ऑपरेशन्स होतात सगळे. जेवढे काही ऑपरेशन्स होतात ते सगळे ऑपरेशन्स इलिमेंट वाईज होतात. ओके. नंतर दोन आता इम्पॉर्टंट गोष्टी, दॅट इज अ मॅट्रिक्स ऍडिशन आणि मॅट्रिक्स मल्टिप्लिकेशन. आता 2D म्हणजे मॅट्रिक्स हे आपण बघितलं होतं राईट ना. 1D म्हणताना त्याला जनरली आपण ऍरे म्हणतो, बट 2 डायमेन्शनल जे काय आहे 2D इज कॉल्ड एज दी मॅट्रिक्स. 2D ऍरे इज नोन एज दी मॅट्रिक्स. 2D ऍरे जो रो आणि कॉलमच्या फॉर्म मध्ये असतो इज नोन एज दी मॅट्रिक्स. तर त्याचं ऍडिशन किंवा मल्टिप्लिकेशन कसं होऊ शकतं ते आता बघायचं आपल्याला. सो इन दॅट वी विल सी फर्स्ट मॅट्रिक्स ऍडिशन. मॅट्रिक्स ऍडिशन, ठीक आहे. मॅट्रिक्स ऍडिशन जसं आपण मॅथ्स मध्ये करतो ना, रेग्युलर मॅथमॅटिक्स मध्ये, ते इथं कसं होऊ शकतं ते बघा. मॅट्रिक्स ऍडिशन. सो वी विल टेक 2 ऍरेज फर्स्ट. पहिल्यांदा 2 ऍरे घ्या, ठीक आहे. 2D ऍरे घेता येईल आपल्याला. 2 डायमेन्शनल ऍरे घेतले का आपण याच्या आधी कॉपी पेस्ट करण्यासाठी. 1 2 3 4 5 होता, ठीक आहे. आपण 2 3 4 5 आहे. 2 2D ऍरे कन्वर्ट करा. ऍरे 1 ऍरे 2 असं कुठे प्रिंट केलं होतं आपण वरती. येस, ओके, ठीक आहे. प्रिंट ऍरे 1, प्रिंट ऍरे 2. ओके. आता ऍडिशन करण्यासाठी काय होईल ते बघू आणि मल्टिप्लिकेशन करताना याचा आन्सर काय येतं ते पण कळलं आपल्याला, ठीक आहे. सो जस्ट टेक 2 ऍरे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग 2 ऍरेज. याला प्रिंट करा. प्रिंट केल्यानंतर 1 2 3 4 5 6. सो इट्स अ 2D ऍरे. दोन्ही ऍरे कसे आहेत? 2D आहेत. 1 2 3 फर्स्ट रो आहे, 4 5 6 ही सेकंड रो आहे पहिल्या ऍरेसाठी. दुसऱ्या ऍरेसाठी 10 20 30 इज अ फर्स्ट रो, 40 50 60 इज अ, म्हणजे 2 by 3 2 by 3 दोन मॅट्रिक्स आहेत इथं, ठीक आहे. आता याला जर असं यूज केलं मी np डॉट ऍड, बघा np डॉट ऍड काय ऍड करायचं तुम्हाला? A1, A2. A1 आणि A2 ऍड करायचे. कसं ऍडिशन होतंय? इलिमेंट वाईज ऍडिशन होतं बघा. 1 ला 10 11, 2 ला 20 22, 3 ला 30 33, 4 ला 40 44, 55 66. इज इट ओके? जे काही ऍडिशन आहे ते कसं चालेल? जे काही ऍडिशन आहे ते कसं चालेल? इलिमेंट वाईज चालेल. कसं चालेल? इलिमेंट वाईज चालेल, ठीक आहे. नेक्स्ट, हेच जर मल्टिप्लाय केलं, ठीक आहे. हेच जर मल्टिप्लाय केलं, इन्स्टेड ऑफ ऍड इफ आय यूज मल्टिप्लाय, np डॉट मल्टिप्लाय फंक्शन आहे. np डॉट ऍड जसं फंक्शन आहे तसंच np डॉट मल्टिप्लाय फंक्शन आहे. पण ते करण्यासाठी मी काय करतो, एक A3 घेतो इथं. A3 इज इक्वल टू np डॉट मल्टिप्लाय A1, A2 आणि प्रिंट A3 करा. इथं A3 कसा कॉल होतोय बघा. 10 40 90 160 250 360. कसं वर्क होतं हे? फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, राईट ना. फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो विथ सेकंड कॉलम, थर्ड रो विथ थर्ड कॉलम. कसं प्रिंट होतंय ते बघा. याची साईज काय आहे? 2 by 3. ही पण काय आहे? 2 by 3, राईट ना. याचं मल्टिप्लिकेशन कसं होईल ते चेक करा. आता हा फर्स्ट एलिमेंट कसा येतोय, हा सेकंड एलिमेंट कसा येतोय, राईट. कसं वर्क होतंय हे तुम्ही बघा. आता ज्यावेळेस मल्टिप्लाय यूज करतो, जसं ऍडिशन केलं होतं तसं तो इलिमेंट इंटू तो इलिमेंट, राईट ना. याची फर्स्ट पोझिशन, याची फर्स्ट पोझिशन. 1 इंटू 10 10, राईट. 2 इंटू 20 40, 3 इंटू 90 3 इंटू 30 90, 4 इंटू 40 160, 5 इंटू 50 250, 6 इंटू 360 6 इंटू 60 360. लक्षात आलं हे? जसं ऍडिशन झालं इलिमेंट वाईज तसं इलिमेंट वाईज मल्टिप्लिकेशन होतंय. इज इट ओके? इथपर्यंत लक्षात आलंय? इथपर्यंत लक्षात आलंय का? राईट. फक्त इलिमेंटला इलिमेंट मल्टिप्लाय करतोय, सिम्पल. पण ऍक्च्युअल केसमध्ये असं नाही होत. ज्यावेळेस आपण मॅथमॅटिक्सनी करतो त्यावेळेस कसं करतो रे? फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो विथ सेकंड कॉलम, नंतर फर्स्ट रो विथ थर्ड कॉलम, असं वर्कआउट करतो, राईट ना. पण त्याच्यामध्ये काय लागतं आपल्याला, की जे पहिल्या मॅट्रिक्सचे कॉलम आहेत, म्हणजे पहिल्या मॅट्रिक्सला 3 कॉलम असतील तर दुसऱ्या मॅट्रिक्सला 3 रोज पाहिजेत. म्हणजे 2 by 3 इंटू 3 by 2 असेल तर आन्सर तुमचं 2 by 2 येतं, राईट. पहिल्याचे कॉलम आणि दुसऱ्याच्या रोज सेम असतील तरच मग त्याचं मल्टिप्लिकेशन होऊ शकतं. दॅट इज कॉल्ड एज द डॉट प्रोडक्ट. कळतंय का?
मॅथ्सची कन्सेप्ट काय सांगते, आता हे केलं इलेमेंट इंटू इलेमेंट, इलेमेंट टू इंटू इलेमेंट वर्क नाही होत ना ऍक्च्युअल प्रॅक्टिसमध्ये. ऍक्च्युअल प्रॅक्टिसमध्ये मॅट्रिक्स मल्टिप्लिकेशन कसं चालतं, रोज इंटू कॉलम चालतं. ऍक्च्युअल प्रॅक्टिसमध्ये मॅट्रिक्स मल्टिप्लिकेशन रोज इंटू कॉलम चालतं का? येस. ऍक्च्युअल प्रॅक्टिसमध्ये हे मल्टिप्लिकेशन होईल का? कारण याच्या फर्स्ट रो मध्ये 3 एलिमेंट आहे आणि कॉलम किती, दुसऱ्याचे 2च आहेत, नाही होणार ना. हा 1 इंटू 10 होईल प्लस 2 इंटू 40 होईल, पण 3 ला एलिमेंटच नाही सापडणार ना. करेक्ट. लक्ष देत आहे का रे मी जे बोलतोय ते? येस. तर मग त्याच्यासाठी आपण एक्झाम्पल घेऊ. ते जे घेतलं जातं ते घेतलं जातं डॉट प्रोडक्टनी. कशाने घेतलं जातं, कसं घेतलं जातं, डॉट प्रोडक्टनी घेतलं जातं. ठीक आहे. सो हाऊ टू डू दी डॉट प्रोडक्ट, जस्ट टेक अ लुक. हे थोडं इंटरेस्टिंग आहे. आता म्हणजे आपण ऍक्च्युअल मॅथ्स मध्ये जसं यूज करतो ना तसं वर्क होईल. कसं वर्क होतं बघा. मी 2x2 चे मॅट्रिक्स घेतो सगळे. हे जे आहे ना हे आपण 2x2 ठेवू. आता 2 एलिमेंट घेतो याच्यामध्ये, 1 2, नंतर 4 5, नंतर 10 20 आणि याला रन करा. आता कसं होईल, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम म्हणजे 1 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 40, मग 60 आन्सर येईल. आणि आन्सर कसं येईल, 2 क्रॉस 2 इंटू 2 क्रॉस 2, 2 कॅन्सल होईल आणि फायनल आन्सर विल बी 2/2. राईट. सो हाऊ इट विल बी देअर. सो जस्ट डिफाइन इट विथ द हेल्प ऑफ डॉट प्रोडक्ट. काय करा, डॉट प्रोडक्ट म्हणून डिफाइन करा याला. डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू एनपी डॉट डॉट, एनपी डॉट डॉट. कशाचा डॉट प्रोडक्ट घ्यायचा आहे, फंक्शन काय डॉट, कशाचा, A1 आणि A2 चा, A1 आणि A2 चा डॉट प्रोडक्ट, आणि प्रिंट डॉट प्रोडक्ट. प्रिंट डॉट प्रोडक्ट कसा येतोय डॉट प्रोडक्ट बघा. समजून सांगतो मी. हे कसं होतंय, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम असं वर्क होतंय. फर्स्ट रो काय, फर्स्ट रो काय 1 इंटू इंटू 10, फर्स्ट रो ऑफ फर्स्ट मॅट्रिक्स इंटू फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकंड मॅट्रिक्स प्लस 2 इंटू 40, 2 इंटू 40, 2 इंटू 40 तो पहिला एलिमेंट येईल. 2 इंटू 40 काय आलं, 91st येईल. राईट. नंतर फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो काय 1 आणि 2, सो 20 इंटू 50 म्हणजे 20 आणि 50 असा आन्सर येईल. इथं काय येईल 20 आणि इथं काय येईल 50. मग ते जे काय येईल ते त्या सेकंड पोझिशनला बसेल. काय बसलं सेकंड पोझिशनला 120. इज इट ओके गाईज? समजतंय का रे? लक्ष देत आहे? ठीक आहे. इथपर्यंत समजलंय? इज इट ओके टिल नाव? की परत समजून सांगू पुढे? फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम, हे पहिले 2 एलिमेंट आले. परत दुसरी रो कशा सोबत मल्टिप्लाय होईल, फर्स्ट कॉलम सोबत. राईट ना. म्हणजे 4 इंटू 10, राईट, 4 इंटू 10 आणि हे मल्टिप्लिकेशन तिसऱ्या एलिमेंट साठी मल्टिप्लिकेशन कसं झालं, 4 इंटू 10, 5 इंटू 40. सो 4 इंटू 10 जस्ट राईट लाईक 4 इंटू 10 आणि 5 इंटू 40. ते जे काय येईल तो तुमचा पुढचा एलिमेंट होईल, दॅट इज 240. मग याच्यासाठी काय लागतं की पहिल्या मॅट्रिक्सचे कॉलम आणि दुसऱ्या मॅट्रिक्सचे रोज हे सेम पाहिजे. मग त्यावेळेस तो तसा आन्सर करतो, म्हणजे डायमेन्शन्स मॅच होण्यासाठी. इज इट ओके? आय होप इट इज फाईन. राईट. काय डाऊट आहे याच्यात? काही डाऊट असेल तर विचारा. एनीवन? याच्या पुढचा जो पार्ट आहे तो काय, मीन, मोड आणि मीडियन. ऑलरेडी स्टॅटिस्टिक्स मध्ये कव्हर झालाय. राईट. हाऊ टू फाइंड मीन, मोड अँड मीडियन. So that we have covered in the statistics implementation, Python's implementation जे घेतलंय स्टॅटचा 3rd व्हिडिओ. राईट ना. तो पार्ट आहे. येस. सगळ्यांचं कव्हर झालेलं आहे. मीन, मोड आणि मीडियन फाइंड आउट करायचे ऍरे साठी. राईट ना. ही घ्यायचंय. समजा एक ऍरे घेतला मी,
म्हणजे पाहिजे तर घेऊन टाका लगेच, काही जास्त असं खूप कॉम्प्लिकेटेड नाही आणि रिवाइज पण होऊन जाईल स्टॅटिस्टिक्सचा पार्ट. कोणता पण एक ॲरे डिफाईन करा, पाहिजे तर हा घ्यायचा तर हा घ्या. समजा आता 2D साठी आपण त्यावेळेस नसन घेतलं, बरोबर ना? 2D ॲरे साठी नसन घेतलं ना, A1 इज इक्वल टू, ठीक आहे. फर्स्ट काय फाइंड आउट करतोय मी, मीन फाइंड आउट करतो सपोज, ठीक आहे. मीन इज इक्वल टू, व्हॉट इज द फॉर्म्युला, मीन इज इक्वल टू NP डॉट मीन. ऑडिबल आहे सगळ्यांना? ठीक आहे. NP डॉट मीन ऑफ A1 आणि प्रिंट करा ॲरे, प्रिंट mean of an array is, mean of an array is काय, mean, सिंपल. 3.0 येतो याचा, 1 2 3 4 5 जेवढे एलिमेंट्स आहेत तेवढ्या सगळ्यांना कन्सिडर कराल तो, ठीक आहे. जसं वर्कआउट करायचं तसं वर्कआउट करा, सगळ्यांच्यासाठी करू शकता. तेच मीडियन साठी काय येईल, मीडियन साठी कसा येईल तो पण बघा. मीडियन काय येईल याचा, कंट्रोल C, इन्स्टेड ऑफ अ मीन देर शुड बी मीडियन, NP डॉट मीडियन, median of an array is median, sorry, median, not defined, median हे काय, median. ओके, काय आला, 3.0 येतो. काय येतो, 3.0 येतो. याच्यात जर एलिमेंट चेंज केले तर काय होतं बघा. आता जर याचे डायमेन्शन्स मॅच नाही झाल्या, काय सांगतो तो, की डायमेन्शन्स मॅच होत नाहीये, राईट ना. मग इथं तुम्हाला चेंज करावं लागेल 5, देन इट विल गिव्ह यू द ॲरे. इज इट ओके? इथपर्यंत ठीक आहे, राईट ना. आता इंटरेस्टिंग असं होतं की मोड साठी काय यूज करता तुम्ही, मोड साठी काय यूज करतो आपण, मोड साठी काय यूज करतो, लायब्ररी चेंज करावं लागते मोड साठी, बरोबर ना. मोड साठी काय यूज करावं लागतं, फ्रॉम सायपाय इम्पोर्ट स्टॅट्स म्हणून फंक्शन आहे. काय फंक्शन आहे, स्टॅट्स, राईट. फ्रॉम सायपाय इम्पोर्ट स्टॅट्स. सो हाय तेच एक्झाम्पल ठेवतो बघा, हाय तेच एक्झाम्पल ठेवू, फक्त इन्स्टेड ऑफ numpy व्हॉट यू नीड टू राईट, A1 इज इक्वल टू स्टॅट्स डॉट मोड असं येतं, राईट ना. मोड इज इक्वल टू stats dot mode of A1 print mode of an array is mode. आन्सर काय देते बघा. काय म्हटलंय त्यांनी, हे चेंज करावं लागेल, काय, कीप डायमेन्शन्स इज इक्वल टू, इथं काहीतरी फंक्शन आहे कीप डायमेन्शन्स मोडच्या अंडर, त्याला ट्रू करा फक्त, म्हणजे तो देणार नाही ते. कीप डायमेन्शन्स इज इक्वल टू ननच्या ऐवजी ट्रू करा. व्हर्जन अपडेट झाल्यानंतरचा इश्यू आलेला आहे. इट शुड बी अ ट्रू, आता नाही देणार ते, ठीक आहे. मोड ऑफ एन ॲरे इज मोड काय आलाय, 1 2 3 1 2 5 आलाय, आणि काउंट काय आलाय, 1 1 1 आलाय. काय आलाय, काउंट ऑफ. आता हे आन्सर कम्प्लिटली चेंज झालं. आधी कशासाठी समजून घ्या, हे सिंगल ॲरे साठी समजून घ्या. आपण जसं घेतलं होतं ना तसंच घेऊ, 1 2 3 4 5, आणि परत समजा हे आता हा 1D झाला, बरोबर ना. कम्प्लीट 1D झालं, 1 2 3 4 5, त्याचा 5 जो रिपीट झालाय तो पण काढून टाका, ठीक आहे. NP डॉट ॲरे, फाईन. सो 1 आला याचा आन्सर, काउंट पण किती आला, 1 आला, कारण 1 एकदाच येतोय, सिंगल ऑकरन्स आहे त्यामुळे तसं येतंय. समजा डबल ऑकरन्स वाला एखादा आलाच, 2 आला इथं, तर काय येतंय, ऑकरन्स इज 2, काउंट इज 2, मोड किती आला याचा, 2 आला, आणि किती वेळा येतोय तो, 2 वेळा येतोय, राईट. इथपर्यंत ओके, इथपर्यंत काही डाऊट आहे, एनी डाऊट टिल नाऊ, आतापर्यंत काही नाही, राईट ना. इज ओके टिल नाऊ, येस. आता फक्त काय समजून घ्यायचंय आपल्याला, जर 2D असेल 2D, तर मोड मध्ये कसं वर्क होतंय हे थोडंसं एक्सप्लोर करून देतो मी. थोडं कॉम्प्लिकेटेड आहे, कन्फ्युजिंग होऊ शकतं, बट फक्त थोडं अंडरस्टँडिंग राहू द्यायचं. 1 2 5 आणि 4 5
6 याचा मोड कसा दाखवतोय ते बघा आधी. कसं दाखवतोय मोड? रिझल्ट काय आला? 1 2 5 आलंय. आन्सर काय दिलं? 1 2 5 आणि काउंट पण दिलाय की 1 त्या कॉलम मध्ये किती वेळा येतो, 2 त्या कॉलम मध्ये किती वेळा येतो आणि 5 त्या कॉलम मध्ये किती वेळा येतो. आता एक्झाम्पल चेंज करतो थोडंसं मी. एक्झाम्पल काय करतो? चेंज 1 2 5 आणि इथं पण काय करतो? इथं 1 राईट आणि इथं परत काय करतो? तिसऱ्या कॉलमला 5 करतो. आन्सर काय येतंय बघा. आन्सर काय येतंय? आन्सर इज 1 2 5 की ती रो एकदाच येते, पण त्याचा काउंट काय आहे? पहिल्या कॉलम मध्ये 1 दोनदा आलाय, दुसऱ्या कॉलम मध्ये 2 एकदाच आलाय आणि तिसऱ्या कॉलम मध्ये 5 दोनदा आलाय. इज इट ओके? मग तो ती रो चेक करतो, रो किती वेळा आली आणि त्या रो मध्ये काउंट कशाचा देतो? कॉलम मध्ये त्याचं फ्रिक्वेन्सी किती आहे किंवा कॉलम मध्ये त्याचा ऑकरन्स किती. इज इट ओके गाईज? कळतंय का रे? हेच जर असं केलं ना की 1 5 5 काय केला मी? रिपीट केला. आन्सर काय येतो बघा. आन्सर काय झाला आता? 1 5 5 ही रो काय झाली? रिपीट झाली, म्हणून हे घेतलं आन्सर. जर सिंगल ऑकरन्स असेल, प्रत्येक रोचा इंडिव्हिज्युअल ऑकरन्स असेल, तर मग काय येईल? इंडिव्हिज्युअल ऑकरन्स जर असेल तर मग काय येईल? 30 देईल फक्त. म्हणजे पहिली जी ऑकर होईल तीच, जसं सिंगल एलिमेंट साठी वर्क होतं त्या पद्धतीने. पण जर रिपीट होत असेल तर रिपीट होणारी ऑब्वियसली तशी येईल, पण त्याचा जो ऑकरन्स आहे तो कशा येईल? कॉलम मध्ये ती व्हॅल्यू किती वेळा आलेली. येस, क्लिअर? 1 किती वेळा आला? आता पहिल्या कॉलम मध्ये 3 वेळा आला, राईट. 5 किती वेळा आला? 2 वेळा आला आणि परत 5 किती वेळा आला? 3 वेळा आला. इज इट ओके फॉर एव्हरीवन? हे नव्हतं घेतलं आपण स्टॅट मध्ये, राईट? इज इट ओके गाईज? काही डाऊट आहे याच्यामध्ये? बोलायचंय कोणाला काही? राईट. सो दॅट्स ऑल फॉर टुडे. एन्जॉय युअर रेस्ट ऑफ द डे, संडे. ओके, सी यू टुमॉरो. सर बोला. सर कालची ड्राईव्हला फाईल टाका ना. ओके ओके, टाकतो. हे जरा नेटचा हा. इश्यू होता, घरी होता ना. ठीक आहे. चालेल, ओके, चलो, बाय बाय, थँक्यू.